Good morning. Welcome to the future, unveiling the engineering and polytechnic pioneers of tomorrow. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Engineering is a dream full of new challenges, milestones, and achievements that you have seen, dear students, and I believe the future will be yours. We stand here today on the threshold of a new beginning as we gather to celebrate the annual inauguration of our 21st B.Tech Engineering and 4th Polytechnic batches. This event marks the commencement of a journey filled with knowledge, innovation, and endless possibilities. Let us begin today's auspicious event with the praise of the most merciful and the most benevolent. I request everyone to stand up for the prayer. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Before we delve into the heart of today's program, let us take a moment to extend a warm welcome to our distinguished chief guest, Her Highness of the Travancore Royal Family, respected management members, respected director, respected principal, head of the departments, faculty members, proud parents, and of course, the stars of the day, our bright and talented students. This day holds immense significance in the lives of our newcomers. It signifies the crossing of a threshold, a step closer to becoming the engineers and technologists of the future. It is a day of hope, dreams, and aspirations. Distinguished guests, dear colleagues and students, to begin with today's auspicious event, we have a students' team to showcase Kerala's cultural heritage and art forms. May's dance team on stage for the welcome dance.
വാത്സല്യനിധി ഗുരുനാഥൻ കറയറ്റ വാത്സല്യനിധി ഗുരുനാഥൻ വിജയത്തിൻ പടവുകളെ തുടലടിനൊടിയാനാൻ വിജയത്തിൻ പടവുകളെ തുടലടിനൊടിയാനാൻ ഗുരുദേവ തവ പദകമലം മനുനിമിഷം ശരണം ശരണം ഗുരുദേവ തവ പദകമലം മനുനിമിഷം ശരണം ശരണം മിഴികളെ നിന്ന വാഞ്ചേത ആയേടുന്നു മാഞ്ചേ മിഴിയാളെ നിന്ന മാഞ്ചേ മിഴിയാളെ നിന്ന വാഞ്ചീത ആയേടുന്നു വാഞ്ചേത ആയേടുന്നു അൽജിത സൗഗന്ധികങ്ങൾ അഞ്ചീതവ സൗഗന്ധികങ്ങൾ അഞ്ചാതെ കൊണ്ടു നീട അഞ്ചാതെ കൊണ്ടു നീട സഖ്യസാനുശ്രുതി ചേർത്തു വെച്ച മണിവീണയാണെന്റെ കേരളം. നീലസാഗരമതിന്റെ തന്ത്രിയിലുണർത്തിടുന്നു സ്വരസാന്ത്വനം. സഖ്യസാനുശ്രുതി ചേർത്തു വെച്ച മണിവീണയാണെന്റെ കേരളം. നീലസാഗരപതിന്റെ തന്ത്രിയിലുണർത്തിടുന്നു സ്വരസാന്ത്വനം. ഇളകിയാടുന്ന ഹരിതമേഖലയിൽ അലയിടുന്ന കളനിസ്വനം. ഓ നിസ്വനം കളനിസ്വനം. സഖ്യസാനുശ്രുതി ചേർത്തു വെച്ച മണിവീണയാണെന്റെ കേരളം. നീലസാഗരമതിന്റെ തന്ത്രിയിലുണർത്തിടുന്നു സ്വരസാന്ത്വനം. ഋതുവിനുള്ളിലാരോ സ്വരപ്പെടുത്തിയോരോ നിറത്തിലുള്ള സംഗീതം രസരാഗം വിവിധമതിഗാഠം പ്രകൃതിയുടെ നാട് പ്രണയമയമാനന്ദം ലയമേകം സമഭാവം ശുഭഗീതം. ഋതുവിനുള്ളിലാരോ സ്വരപ്പെടുത്തി
സമഭാവം ശുഭഗീതം. ഭീഷ്മം ചുടുവെയിലാടി കൊതിപ്പെടുത്തും നവതണൽ ചുരത്തും സംഗീതം. പൂക്കും ഇലവ് മരം ചോക്കും മനസ്സ് മതഗന്ധം വിതച്ചരച്ചു മാലേയം. വേനൽ പുഴയൊഴുകി പ്രേമാർദ്രമായി തെളിഞ്ഞ കണ്ണാടി പോൽ നിന്നും നീയോട് ലയമേകം സമഭാവം ശുഭഗീതം. ഓരോ ഋതുവിനുള്ളിലാരോ സ്വരപ്പെടുത്തിയോരോ നിറത്തിലുള്ള സംഗീതം രസരാഗം വിവിധമതിഗാഠം പ്രകൃതിയുടെ നാദം പ്രണയമയമാനന്ദം ലയമേകം സമഭാവം ശുഭഗീതം. സംഗീതം. That was indeed a wonderful performance. Life is an experiment that we are all conducting, and engineering is a way of doing it more effectively. As we embark on this exciting journey, let us draw inspiration from the great minds of the past and the monumental achievement of engineers and technocrats. Their contributions have shaped the world we live in today, and you, our dear students, are the techno-bearers of their legacy. To our fresh faces, I want to say this: your path ahead may be challenging, but remember, challenges are the stepping stones to success. To the dedicated faculty members, you played a pivotal role in nurturing these young minds. To the parents and guardians, your unwavering support and faith in your children's abilities are commendable. To introduce about our college and the management, MACE, Muslim Association College of Engineering and Polytechnic, as you know it, is a Muslim minority institution run by Muslim Association Thiruvananthapuram. It is indeed proud to establish eons of academic achievements in education and learning process. Muslim Association over the years has grown into one of the premier cultural organizations in the state, whose contributions to the cause of education have been widely acknowledged. We have a group of enlightened frontiers who build up the foundation and alumni who have been placed at reputed engineering companies. MACE promises to impart the right amount of education through continuous assessment along with various academic activities and additional skill developments. Every experience in our life is being orchestrated to reach you something that you need to know to move forward. Without taking much of your time, let me move on to the event. The journey of 1,000 miles begins with one step. We are all proud of his extinguished hard work in the field of education and mentoring, a real epitome of profession, a charismatic leader and enigmatic mentor. His tireless efforts have always stood by as the strongest pillar of MACE. With his leadership and effort, this educational family has reached to its height of success. This icon of knowledge and wisdom have received several national and international awards and labeled as the youngest academic strategist and mentor. I take this moment to welcome our respected and beloved director and a well-renowned global academic strategist, Professor Umar Shihab sir, for delivering the welcome address onto the dais. In the name of God
proud to welcome you all to the first day of the 21st batch of B.Tech graduates and 4th batch of Polytechnic people. A hearty welcome to one and all. Before entering into the duty of welcoming you all, just two statements about this great institute. There were a group of people who really knew the pulse of the generations to come. And those forefrontiers, those forefathers had the ambition of starting a college called Muslim Association College of Engineering in the year 2002. And we started our journey. We are reaching 21st set of welcoming you people. On the onset, let me have the most privilege to have a dearmost, the most respected lady of Kerala and India. We have Her Highness over here. തൻ്റേതായിട്ടുള്ള എഴുത്തുകൊണ്ടും തൻ്റേതായിട്ടുള്ള കൾച്ചറൽ മഹിമ കൊണ്ടും ലോകത്തിലെ ഓരോ മനുഷ്യനും ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന തൻ്റെ തലമുറ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് നിതാന്തമായ അത്യുത്തമമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പറഞ്ഞു തരികയും ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തിലേക്ക് 150-ലധികം കവിതകളും 10-ലധികം പുസ്തകങ്ങളും സുസുന്ദരമായി എഴുതിക്കൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിനെ ഒരിക്കലും മായ്ക്കാത്ത രീതിയിൽ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ഇടാൻ കഴിഞ്ഞ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഹൃദയം കൊണ്ട് സ്നേഹിച്ച തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശത്തിലെ let me have the privilege, my dear students, staff and all, put your hands together to welcome the princess of the royal family, Sri Ashwati Thirunaal Gauri Lakshmi Bai Tamburati on stage. Let's have a large round of applause. Indeed, each and every institute is guided, mentored by a light. Yes, my dear people, we have a dynamic leader. We have a one-man spirit who leads us, who guides us, and who mentors us. Yes, all that you see here is his vision, and he definitely have a team of mentors. Let's put our hand together to welcome one great man, the President of Muslim Association, Janab Nasser Kadera sir, on stage. Every institute flourishes, grows and nourishes because we have great mentors. Yes, my dear ladies and gentlemen, we have our advisory committee chairman, the pillar of the one solution to all the disease, none other than our Kim's family. The great pillar, the great man, the visionary leader, and our pride of Muslim Association. Let's put our hands together to welcome this great man, E.M. Najib sir. A hearty welcome to you, sir.
institute should have a financial management committee. Yes, all the financial burdens, all the commitments and its obligatories are being guided and mentored by our dearmost treasurer. Ladies and gentlemen, let's put our hands together to welcome our great treasurer, Sri Khaja Mohammed sir, on stage. A hearty welcome, sir. Indeed, we have a light. We have a guiding principle. We have a strong pillar of maize in academics and non-academics. It's none other than our dear principal. Let's put our hands together to welcome Dr. Praveen Kumar on stage. The pulse of each student in the campus is known by its HOD. We have a vibrant team of head of the departments, which guides, which looks upon each student, their academics and non-academics. They guide us. They are with these people and they will be the remarkable heroes of this day. Let me have the privilege of welcoming the dearmost HODs of our college. First and foremost, Sajida ma'am, Department of Electronics and Communication Engineering. Premalakshmi ma'am, Department of Electrical and Electronics. Shamna ma'am, Department of Computer Science and Engineering. Amal sir, Department of Mechanical Engineering. Raji miss, Department of Civil Engineering. And Amasha sir, Department of Science and Humanities. A large round of applause. When we become the only self-financing college of the district to have 100% seats filled, we are in joy and we are in pleasure. Let me also have the privilege of all the parents, all the teachers, and all my dearest students being invited to this great function. Extending a hearty welcome to all 1 and over year. Let me have a large round of applause of welcoming all of you, all in the stage and in the dais, and you people. A hearty welcome to today's history-making event. Thank you so much. Thank you so much, sir, for that beautiful and warm welcome. And institutional management plays a pivotal role in fostering the effectiveness and growth of the institution. It is indeed a blessing to have a whole-fledged team of enlightened members. Their endless care, guidance, and support as great leaders led us to every step of achievement. With a thankful heart, let me take to welcome our distinguished management members. I'm extremely privileged to welcome our distinguished dignitary, the man behind our leaders, our institution, Janab Nasir Kadera sir, President of MACE, whose constant presence have always been a boon to this college. I welcome you, sir, for the presidential address. Most respected chief guest of the day, the Royal Queen of Travancore, Her Highness Ashwati Dirunal Gauri Lakshmi Bai Tamburati. Respected Advisory Committee Chairman E.M. Danjeev, Treasurer Khaja Mohammed, Principal Dr. Praveen, Director Professor Umar Shihab, Head of the Departments, parents, and my dear students,
A very good morning on and all. വളരെ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് മുസ്ലിം അസോസിയേഷൻ എന്നുള്ളത്. കാരണം 21ാമത്തെ ബാച്ചിൻ്റെ തുടക്കമാണ് ഇന്ന്. മറ്റ് 20 വർഷങ്ങളിലും ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് നമുക്കിന്നുള്ളത്. നമുക്ക് തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബത്തിലെ മഹാറാണിയെ നമുക്കിവിടെ ഇന്നത്തെ ബാച്ചിൻ്റെ ഉദ്ഘാടകയായി എത്തി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം. അതിൽ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. തമ്പുരാട്ടിയുടെ പാദസ്പർശനത്താൽ ഈ സ്ഥാപനം വളരെ പവിത്രമായിരിക്കുന്നു. ഞാൻ 2500ഓളം മെമ്പർമാരടങ്ങിയ ഒരു അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റാണ്. അസോസിയേഷൻ്റെ പേരിലും എൻ്റെ സ്വന്തം പേരിലും ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ് തമ്പുരാട്ടിക്ക്. നാല് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് B.Tech എന്ന ബിരുദം നേടാനായി ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത, ജീവിതത്തിൽ ഉന്നത നിലവാരത്തിലെത്തുവാൻ വേണ്ടി അഡ്മിഷൻ എടുത്ത, അതുപോലെ പോളിടെക്നിക് 3 വർഷം കൊണ്ട് ഉയർന്ന ജീവിത നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തുവാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ്. കാരണം നിങ്ങൾ ശരിയായ വഴിയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. സെൽഫ് ഫിനാൻസ് മേഖലയിൽ ഒട്ടനവധി കോളേജുകളുണ്ടെങ്കിലും മുസ്ലിം അസോസിയേഷൻ കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ഇതൊരു വ്യക്തിയുടെ കോളേജല്ല, ഇതൊരു അസോസിയേഷൻ്റെ കോളേജാണ്. 2500ഓളം മെമ്പർമാർ അടങ്ങിയ ഒരു അസോസിയേഷൻ്റെ കോളേജ്. ഈ കോളേജിൽ മുതലാളിയില്ല. ഇതിനകത്ത് സേവന താല്പര്യത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. 6 പതിറ്റാണ്ടുകളായി വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് മുസ്ലിം അസോസിയേഷൻ. വിദ്യാഭ്യാസപരമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവരെ, അർഹതയുള്ളവരെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുവാൻ വേണ്ടി 1957 സ്ഥാപിതമായ ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് മുസ്ലിം അസോസിയേഷൻ. 14ഓളം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇന്ന് മുസ്ലിം അസോസിയേഷനുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലാണ്, ലാഭേച്ഛയില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ഞങ്ങൾ നടത്തി വരുന്നത്. ഒട്ടനവധി വിദ്യാർത്ഥികളെ ഞങ്ങൾ സ്കോളർഷിപ്പിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, പഠിക്കാൻ അർഹതയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ വ്യക്തമായ എക്സ്പെർട്ടുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റിയാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത്. അതിൽ സ്വന്തമോ ബന്ധമോ സമുദായമോ ജാതിയോ മതമോ ഒന്നും നോക്കാത്ത രീതിയിൽ ഏറ്റവും മികച്ച, ഏറ്റവും കഴിവുള്ള ഫാക്കൽറ്റികളെയാണ് ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും എക്സ്പീരിയൻസ് ആയ, ഏറ്റവും മികച്ച അധ്യാപകരെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന അധ്യാപനം ഏറ്റവും ഉന്നത നിലവാരത്തിലെത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ അധ്യാപകർ പരമാവധി പരിശ്രമിക്കുമെന്ന് മാനേജ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് തരുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്പോർട്സിന് വിശാലമായ ഗ്രൗണ്ടും, അതുപോലെ തന്നെ ഫുട്ബോളും വോളിബോളും ബാഡ്മിൻ്റനും ക്രിക്കറ്റിനുമൊക്കെ നാഷണൽ ലെവലിലുള്ള കോച്ചുമാരെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കോച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് പരമാവധി നിങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. അതുപോലെ ആർട്സ്, കലാപരമായിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുവാൻ ഇമ്പൾസ് എന്നുള്ള മെഗാ ഒരു ആർട്സ് ഫെസ്റ്റ് 20 വർഷമായി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നടത്തി വരികയാണ്. ഈ മെഗാ ഫെസ്റ്റിലൂടെ നിങ്ങളുടെ കലാപരമായിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുവാൻ, പരിശീലനം തരുവാൻ ഏറ്റവും നല്ല
മികച്ച ആളുകളെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതും നിങ്ങൾക്ക് പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പഠനകാലത്ത് തന്നെ എങ്ങനെ ഒരു ജോലി നേടാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തലത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കാം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ടെക്നോ പാർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള കമ്പനികൾ, ടെക്നോ പാർക്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനികളിൽ ഞങ്ങളെ പഠനകാലത്ത് തന്നെ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി എങ്ങനെയാണ് കമ്പനികൾ നടത്തുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ജീവനക്കാരുള്ളത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു പരിശീലനവും അതിന് വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണയും നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ്, കഴിഞ്ഞ വർഷവും 32ഓളം കമ്പനികൾ ഇവിടെ വന്ന് ഈ ക്യാമ്പസിൽ വന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തു. സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ നമുക്ക് നടത്താൻ സാധിച്ചു. അത് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് അത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ ഈ മാനേജ്മെൻറ്റിന് തരാൻ സാധിക്കുന്നു. നല്ല ലാബാണ്, നല്ല ലൈബ്രറിയാണ്, നല്ല ഗ്രൗണ്ടാണ്, നല്ല ഫാക്കൽറ്റിയാണ്. നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി. നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ള ഒരു കാര്യം, ഗുരുത്വം, നിങ്ങൾക്ക് ഗുരുത്വം വേണം. അത് അമ്മയിൽ നിന്നും അച്ഛനിൽ നിന്നും തുടങ്ങുന്ന ഗുരുത്വം, പിന്നിങ്ങോട്ട് വന്ന വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന, അധ്യാപകരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അറിവ്, പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വരുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളിലെ അധ്യാപകന്മാരെ നിങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കാൻ പഠിക്കണം, അനുസരിക്കാൻ പഠിക്കണം. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ച തന്നെ ഉണ്ടാകും, സംശയമില്ല. ഞാൻ കൂടുതലായി ഒന്നും സമയം എടുക്കുന്നില്ല. എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത്, ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകർ, ഈ വർഷത്തെ അഡ്മിഷന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച അധ്യാപകരെയും അനധ്യാപകരെയും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ്. കാരണം ഫുൾഫില്ല് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു അഡ്മിഷൻ എന്നുള്ളതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി 4 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഈ വേദിയിൽ ഗ്രാജുവേഷൻ ഡേ നടത്തുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നിങ്ങൾ വന്ന് പ്രശസ്ത വ്യക്തിത്വങ്ങളിൽ നിന്ന് ബിരുദവും വാങ്ങിച്ച് ഒരിക്കലും മറക്കാനാകാത്ത ഓർമ്മകളുമായി പോകുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. Thank you, sir, for that essential message to our students. Now moving on to the keynote address. Words are powerful. They live forever and have the power to truly guide us and impact us on our lives. Today we have an emerging and established travel and tourism entrepreneur, a public speaker, literary and academic enthusiastic, a goodwill ambassador of many causes in the business, cultural and social field. Founder, Chairman and Managing Director of Air Travel Enterprises Limited India, Group Chairman of the Great India Tour Company Private Limited, former President and Management Committee Member of Trivandrum Management Association. Received over hundreds of awards like the Tourism Award, Leader and Management Awards and recognition for business excellence from leading airlines in the tourism industry. He has set up an expansive business comprising inbound, outbound, online travel company consulting, and has also forayed in the hospitality industry in the last few years. It's our honor today to have the esteemed presence of this business excellency, Mr. E.M. Najib, sir. I would like this opportunity to invite him for the keynote address. Thank you for the elaborate introduction. Thank you very much. Today's chief guest of this morning, Her Highness Princess Ashwati Tirunal Gauri Lakshmibai Thamburati, President of this meeting,
Janab Nasser Kadera, Treasurer of Muslim Association, Janab Khaja Muhammad, the Director of Academics and Strategic Advisor of the Educational Institutions of Muslim Association, Professor Umar Shihab, Principal of this great institution, Dr. Praveen Kumar, the HODs, Ms. Sajida, Premalakshmi, Raji, Shamna, Amal Pratap, Ahmad Shah, Abhay Nair, and all the other dignitaries on the stage, as well as in front of me. My dear students, teachers, faculty members, non-teaching staff, the parents who have accompanied the students on this first day. First of all, I would like to express my sincere gratitude and grateful thanks for the gracious presence of the princess here for this function, for addressing all of us. If I make a keynote address, it's going to be unfair because she is our chief guest and she is an internationally recognized personality who can give us who can give all of you and us a lot of lessons from her own experience and knowledge. She's a very well-reputed personality who have traveled all the way from Trivandrum, almost an hour to reach here, and now it's almost an hour, and probably she's going to spend for at least another half an hour to 1 hour. This is a great respect she has shown to us, and we are really honored and privileged to madam. Thank you very much. So I'm not going to make a big speech, even though I have a prepared speech for a keynote address for you, but I thought it's going to be unfair. But a couple of points I just want to make it. This is a great institution which President has already narrated, saying that we have about 21 years of existence. All of you, after your undergraduation, you have come here for your graduation, engineering college. I'm sure with a lot of expectation for building up a future for you. And your parents have a lot of aspirations on you to become an engineer and probably go into higher studies and subsequently get into a good job and look after them in the, when they grow up. So you have a great responsibility. They have done a hard work and putting their money on you and got admission here and sending you. So this expectation has to be fulfilled in many ways. One is the responsibility rests upon you to come here on time and study, understand the matters or your education, your curriculum, activities, and take it forward seriously and move forward. The second responsibility is under the director and the principal and the head of the departments and the teaching community to impart the right knowledge, training, and make you up as good engineers in the coming 4 years. This is a remarkable turning point of your life. It's a remarkable journey of your life. Engineers are, the builders of the country. Engineers are the creators of the country. Engineers are the creator of the society. Their contributions is immense and immeasurable. So you have to keep that in your mind always and move forward with utmost sincerity and seriousness while you're studying here. That will give you, an excellent opportunity to become an engineer, the right engineer with the right education, and move forward. As far as Muslim Association Engineering College is concerned, we have experienced
teaching community with excellent heads of departments who are dedicated and guided by an able principal and a director here to help you, to support you, and probably to educate you. Your requirement is to cooperate with them and move forward together with, focused approach. And the parents have the responsibility to ensure that they come here every day and study here very well and come back, and if there are any problems or any issues, you can always keep in touch with them and they will solve the problems. In your journey of 4 years, I'm sure you're going to learn a lot of things, you're going to experience a lot of things, you will get a lot of good friends, you will get a lot of good teaching community, you will interact with so many people and move forward. This is going to be a new experience than your undergraduate education. And this is the foundation of your future. Probably after the graduation, you will go for a job, or probably you go for higher studies and you go for a job, or some of you may become an entrepreneur and build up your own institution and give employment to others and move forward. So this 4 years is critical in your life, and please take it seriously and move forward. That's the only advice I want to give it to you. In fact, I just want to finish my speech with, close my speech with one quote of what is education. I have a lot of quotes from Swami Vivekananda onwards to so many people, but I thought I will just say this. Education is the key to unlocking the world. It is the passport to freedom. This is said by Oprah Winfrey. And education gives you a great opportunity to understand, learn, experience, and build up your career, your profession, and your future life. I would like to congratulate every one of you who got this admission to this college and wish you all success in your remarkable journey of engineering. And I also would like to congratulate all my teaching community and professional teachers and director and the principal for their dedication and their commitment to this college, who are there to support you. And thank you very much and all the best. My prayers for you. Thank you so much, sir. Now, moving on to the inaugural address. Ladies and gentlemen, dear students, faculties, and parents, indeed, we are honored and privileged to extend a warm gratitude to a truly remarkable individual, our chief guest, to grace our inauguration ceremony. Her Highness Ashwati Tirunal Gauri Lakshmi Bai, a name synonymous with grace, wisdom, and leadership, has left an indelible mark on various facets of society. Born into the royal family of Travancore, Her Highness Ashwati Tirunal Gauri Lakshmi Bai carries forward a legacy of heritage and culture that sketches back centuries. She is not only a custodian of tradition, but also a beacon of progress and empowerment. Her commitment to education and her pursuit of knowledge have been an inspiration to countless individuals. In addition to her academic pursuits, Her Highness has assumed numerous leadership roles advocating for social causes, cultural preservation, and the empowerment of women. Her initiatives have touched areas such as healthcare, education, and cultural preservations, leaving an enduring impact. Apart from all, Her Highness is also a prolific writer and a poet. Her literary works have not only earned her accolades, but have also touched the hearts and minds of various readers worldwide. Her literary works, to mention few, like the Kerala Temple, architecture, some notable features, Sri Padmanabha Swami Temple, Tulsi Garland, Glimpses of Kerala, and many more. Dear all, we are deeply honored and privileged to invite Her Highness Ashwati Tirunal Gauri Lakshmi Bai as the chief guest of today's event. So we warmly welcome that her presence will not only inspire our students,
also reinforce the values of tradition. So, dear students and faculty members, a warm welcome to our chief guest of the day for delivering the inaugural address. ജഗദധീശരാത്രിയും ശശാങ്കതാരകങ്ങളും പകലും അർക്കബിംബവും നിറഞ്ഞ മേഘജാലവും മൃഗകദംബ പക്ഷിവൃക്ഷ പുഷ്പശലഭവൃന്ദവും മികവിൽ നിന്റെ വൈഭവങ്ങൾ വാഴ്ത്തിടുന്നു ദൈവമേ. ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ശരണം തൃപാദമേ ഗതി. A respected galaxy on and off the stage, dear children, and all assembled here today, a very, very big namaste. I would like to put a question to you. Would you like me to speak to you? I'm not going to deliver a huge speech, don't worry. But would you like me to speak to you in English or in Malayalam? Malayalam. All right. തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷായിരുന്നു, പിന്നെ മലയാളത്തിലേക്ക് പോയി, പിന്നെ എല്ലാം ഇംഗ്ലീഷാണ്. അപ്പോൾ ഏത് വേണമെങ്കിലും ആവാം. പിന്നെ ഒരു വെല്ലുവിളിച്ചാൽ ഹിന്ദിയും ഒന്ന് നോക്കാം. ഏതായാലും മലയാളം മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. ശരി, എങ്ങനെയായാലും എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഈ സുദിനത്തിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം അല്പം സമയം ചെലവാക്കാൻ സാധിച്ചത്. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. എന്നെക്കുറിച്ച് വളരെ ഗംഭീരമായ പദപ്രയോഗങ്ങളാലും ആശയങ്ങളാലും നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തി. അതൊന്നും മുഴുവൻ വിശ്വസിക്കേണ്ട. അല്പസ്വല്പമൊക്കെ ഉണ്ട്, ശരിയാണ്, ഇല്ലയെന്ന് പറയാനൊക്കെ ഒരു 10-13 പുസ്തകം എഴുതി എക്സെട്ര അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു പഴയ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ്, അത് സത്യമാണ്. അത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം. ഏതായാലും ഇത് എൻജിനീയറിംഗ് കോളേജാണ്. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ പറയുകയുണ്ടായി എൻജിനീയറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഒരു അല്പം സംസാരിക്കാൻ. നിങ്ങൾ എൻജിനീയറിംഗ് കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസാണ്. എൻജിനീയറിംഗ് ഞാനുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. അപ്പം ഞാൻ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ എൻജിനീയറിംഗെ പറ്റി പറയുന്നത് എന്നാലോചിച്ചപ്പോൾ എന്തായാലും അവരെല്ലാവരും അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഒരു ആവർത്തനം വേണ്ട. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറൊരു രീതിയിലേക്ക് അല്പം തിരിയുകയാണ്. അവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക്സിനെ കുറിച്ചാണ് എൻജിനീയറിംഗ് കണക്ട് ചെയ്ത്. കോളേജും അതിൻ്റെ ആണല്ലോ, അതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു ചിന്ത, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അക്കാഡമിക് എൻജിനീയറിംഗ് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജീവിതം, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവി, നിങ്ങളുടെ നാടിൻ്റെ നോൺ എൻജിനീയറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഇന്ന് എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ പേടിയാണ്. ഈ കുട്ടികളിലൊക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര പേരാണ് വിദേശത്ത് പോയി സ്ഥിരമായിട്ട് താമസിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന, കൈ പൊക്കുമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എത്ര പേര് പൊക്കും എന്നുള്ള പേടി കൊണ്ട് ഞാനത് ചോദിക്കുന്നില്ല. 90% പൊക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് കാണാനുള്ള ശക്തിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ചോദിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഒരു അഭ്യർത്ഥനയാണ്. ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി, നിങ്ങൾ പഠിച്ച് പാസ്സായി ജോലി കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങി, പ്രായമായ കുടുംബക്കാരെ, അച്ഛൻ, അമ്മ എക്സെട്ര അവരെ നോക്കാൻ എന്നൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി. അതിലെത്ര മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നടക്കുന്നത്? തിരുവനന്തപുരം മാത്രമല്ല, കേരളത്തിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ, പൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലാറ്റിൽ ഒരു മൂലയിൽ ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വയസ്സായ വൃദ്ധ ദമ്പതികൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ.
കുട്ടികൾ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ മുഴുവനും വെളിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത ജനറേഷൻ വരികയുമില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ നാടിൻ്റെ സ്ഥിതി എന്താണ്? നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ മണ്ണിനോട് ഒരു കടപ്പാടില്ലേ? ഈ വെള്ളത്തിനോട്, ഈ ആകാശത്തിനോട്, ഈ കാറ്റിനോട് ഒരു കടപ്പാടില്ലേ? നിങ്ങളെ നിങ്ങളാക്കിയ ഈ നാടിനോട് ഒരു കടപ്പാടില്ലേ? ഈ നാട് നിങ്ങൾക്ക് വെളിയിൽ പോകാനുള്ള ഒരു പാസ്പോർട്ടല്ല. ഇവിടെ ജോലി ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഈ മണ്ണിന് വേണ്ടി സേവ ചെയ്ത് നടക്കാനുള്ള ഒരു പാർച്ച്മെൻ്റാണ്. വെളിയിൽ പോയി പഠിക്കണമെങ്കിൽ പോയി പഠിക്കുക, അല്പസമയം ജോലി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുക. പക്ഷേ ഗ്രീൻ കാർഡ് എടുത്ത് അവിടെ സെറ്റിൽ ചെയ്യല്ലേ. എൻ്റെ അടുക്കൽ എൻ്റെ വളരെ അടുത്ത പരിചയമുള്ള ഒരാൾ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, അവരുടെ മകനും മരുമകളും ഒക്കെ വലിയ സ്ഥിതിയിലാണ്. അവർക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഭാരതത്തിൽ ജോലി കിട്ടാം, യാതൊരു വിഷമവുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള അവർക്ക് ഇന്നവർക്ക് ടുഡേസ് എ ഡേ ഓഫ് സെലിബ്രേഷൻ ഫോർ ദം. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്ത് പറ്റി? ഇന്ന് അവർ അമേരിക്കൻ സിറ്റിസൺസ് ആവുകയാണ്. ഭർത്താവും ഭാര്യയും കുട്ടികൾ 2 പേരും. അവർ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാണ്. അവരെന്താണ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? അവരുടെ പാരമ്പര്യവും അവരുടെ സംസ്കാരവും അവരുടെ എല്ലാം വെട്ടി എറിഞ്ഞ് വേറൊരു സ്യൂഡോ കൾച്ചറിൻ്റെ രണ്ടാമനെ സിറ്റിസൻസായിട്ട് മാറുന്നതിൻ്റെ സെലിബ്രേഷൻ. അബദ്ധത്തിന് എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വന്നു, ഐ വുഡ് നോട്ട് കോൾ ഇറ്റ് എ ഡേ ഓഫ് സെലിബ്രേഷൻ ബട്ട് എ ഡേ ഓഫ് മോർണിംഗ്. അവർക്കല്ലായിരിക്കാം, എന്നുവെച്ചാൽ അവർക്കത് ആവശ്യമുണ്ടായിട്ടാണല്ലോ. പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക്, നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, മാതാപിതാക്കളെ നോക്കാൻ ആരുമില്ല, സ്ഥലങ്ങൾ ആർക്കും വേണ്ട. ഇന്ന് എൻജിനീയറിങ് വരുന്നു, സിവിൽ എൻജിനീയറിങ്, കെട്ടിടങ്ങൾ കെട്ടുന്നു. ആർക്ക് വേണ്ടി? സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും തുടങ്ങുന്നു. ആർക്ക് വേണ്ടി? ഇൻഡസ്ട്രീസ് തുടങ്ങുന്നു. ആർക്ക് വേണ്ടി? ആരുണ്ട് ഇവിടെ അതിന് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ? അടുത്ത ജനറേഷൻ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ പഠിക്കാൻ ആരുണ്ട്? അത് നിങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കണം. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ ആൾ വേണോ? സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്താൻ ആൾ വേണോ? ഈ നാടിന് എൻ്റെ മക്കൾ ഇവിടെ തന്നെ വേണോ? നിങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കണം. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നു ഒരു പരിധി വരെ നിങ്ങളുടെ ഭാവി. ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ഭാവി നിങ്ങളുടെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പഴയ രീതിയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് താൻ പാതി ദൈവം പാതി എന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ്. ചിലപ്പോൾ കേരളത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ജോലി കിട്ടണമെന്നില്ല, പല മാതിരത്തെ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷേ ഈ ഭാരതത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടുമല്ലോ. ഭാരതത്തിൻ്റെ എവിടെയാണെങ്കിലും കിട്ടാതിരിക്കുകയില്ല. സ്വതേ കേരളത്തിലെ ആളുകൾക്കും ബുദ്ധി കൂടുതലുമാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും. ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടും. പോയാലും തിരിച്ചു വരിക. വെളിയിൽ പോയാൽ, വിദേശത്ത് പോയാൽ തിരിച്ചു വരിക. നിങ്ങളുടെ പെറ്റമ്മേരൊക്കെ വരിക. പെറ്റമ്മ, വളർത്തമ്മ ഒരിക്കലും പെറ്റമ്മ പോലെ ആവുകയില്ല. തിരിച്ചു വരിക. ഈ നിങ്ങൾക്കിവിടെ വലിയൊരു കടബാധ്യതയുണ്ട്. അതിൻ്റെ പലിശ പോലും നിങ്ങൾക്ക് അടയ്ക്കാൻ ഒക്കുകയില്ല. പക്ഷെ അതെങ്കിലും മറക്കാതെ തിരിച്ചു വരിക. അതെൻ്റെ വലിയ ഒരു അഭ്യർത്ഥനയാണ്. മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേടി തോന്നുന്നു, ഒരുപാട് ആശങ്ക തോന്നുന്നു. ഈ നാട്ടിൻ്റെ വിധി എന്താണ്? ഈ നാട്ടിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ട്രാപ്പ്. ഈ കണക്കിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ എത്ര നജീബിനറിയാം എത്ര പേരാണ് ഇവിടം വിട്ട് പോകുന്നത്. ഓൺ എ റൊട്ടേഷൻ റെഗുലർ ബേസിസ് എത്ര പേരാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്നത്. കിംസിൽ ഒരു ഇതുണ്ട്, ഒരു പ്രത്യേകം സെക്ഷനുണ്ട്. അവിടെ ഈ വെളിയിൽ പോകാനുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അവർക്ക് എന്തോന്നോ സർട്ടിഫിക്കറ്റൊക്കെ കിട്ടും ഇല്ലേ, കിംസിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് എത്ര പേർക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എവിടെ പോയി നിൽക്കും നമ്മുടെ കേരളം? എവിടെ പോയി നിൽക്കും നമ്മുടെ നാട്? ഓർമ്മകളുടെയോ പാരമ്പര്യത്തിനോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യം? ഓർമ്മകളുടെ നാടായിട്ട് മാറാൻ പാടില്ല. അത് വൈബ്രൻറ്റ്, വൈറ്റൽ ആൻഡ് അലൈവായിട്ട് നിൽക്കണം. അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ്. നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ജനറേഷൻസ്, യങ്ങർ ജനറേഷൻസിൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ്. പിന്നെ അങ്ങനെയല്ല എന്ന് നിശ്ചയിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം. ഇവിടെ ഈ കണക്കിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഏറ്റവും ആവശ്യം ആശുപത്രികളും വൃദ്ധസദനങ്ങളുമാണ്.
ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ. പക്ഷേ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഈ വൃദ്ധസദനം നടത്താനാരാ? ആശുപത്രി നടത്താനാരാ? അവരൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞു, ആരുമില്ല. ഇവരുണ്ട് താനും. ഇവരുടെ കാലം കഴിയുന്നവരെ ഇവർ ഇരുന്നല്ലേ പറ്റൂ. അപ്പോൾ അവിടെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഈ ഇലക്ട്രിക്കലോ എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടറോ ഏതാണെന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏത് എൻജിനീയറിങ് വരുമെന്നറിയാൻ വയ്യ. റോബോട്ട്സിനെ ഉണ്ടാക്കുക. ആ റോബോട്ടിനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രാവിലെ 6 മണിക്ക് ഉണർത്തണം, അത് വന്ന് ഉണർത്തും, കാപ്പി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും, കുളിപ്പിക്കും, നടത്തും, ആഹാരം കൊടുക്കും, സകല കാര്യങ്ങളും അത് ചെയ്തോളും. ശമ്പളത്തിൻ്റെ ചിലവില്ല, സകല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തോളും. അതിന് 2 കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഇല്ലാത്തത്: ഹൃദയവുമില്ല, ആത്മാവുമില്ല. റോബോട്ടിന് ഇത് രണ്ടുമില്ല. പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. പിന്നെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവസാനം അന്ത്യകർമ്മങ്ങൾക്ക് കൂടെ പോലും വേണമെങ്കിൽ ആ റോബോട്ടിന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവരവരുടെ മത അനുഷ്ഠാനങ്ങളനുസരിച്ച് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ രീതിയിലാവണോ? അങ്ങനെ ആവാതിരിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭഗവാൻ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും ചിന്താശക്തിയും എല്ലാം നൽകട്ടെ. വാല്യൂ ഓറിയൻറ്റഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇന്നില്ല. നമുക്ക് പറയാം, നമുക്ക് ഓരോ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കയറുന്ന സംസാരിക്കാം. വാല്യൂ ഓറിയൻറ്റഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, വിമൻ എംപവർമെൻറ്റ്, എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നു. ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് എന്ത് കാര്യം? കാര്യമായിട്ട് എന്താണ് നടക്കുന്നത്? ഇതൊക്കെ വേറെയാണ്. ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കയറി സംസാരിച്ചിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതോടുകൂടി തീർന്നു ഇല്ലേ? അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്നിക്കൽ പീപ്പിളാണ്, എനിക്കൊന്നും അറിയാൻ വയ്യ, എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ അറിയാൻ വയ്യെങ്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നൂടെ ഒന്ന്. പക്ഷേ എൻ്റെ വേറൊരു ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ത്രെറ്റ്: ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്. എൻ്റെ പേര് തന്നെ എൻ്റെ അബദ്ധത്തിനെ വിളിച്ചു വരുത്താണ്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ. ഭഗവാൻ തന്നെ ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ല. The 5 I's, ഇൻ്റലിജൻസ്, ഇൻ്റലക്ട്, ഇൻറ്റ്യൂഷൻ, ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ്, ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ, ഇതൊന്നുമല്ല. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, കൃത്രിമമായ ഇൻ്റലിജൻസ്. ഇത് വരുമ്പോൾ അതിന് ചില ഗുണങ്ങളുണ്ടായിരിക്കാം, ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല. ചില സഹായ ഭാഗങ്ങളുണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷേ അതിൻ്റെ അബദ്ധ ഭാഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? നിങ്ങൾക്കൊരു ഇത് തരുന്നു, എന്തെങ്കിലും എഴുതാനായിട്ട് തരികയാണ്. ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അത് നിങ്ങൾ 4 പേജ് എഴുതി തരും. ഒരു കവിത എഴുതണോ? 4-5 വാക്കുകൾ പറഞ്ഞാൽ മതി, 20 വരിയുള്ള കവിത എഴുതി തരും. എല്ലാം അത് ചെയ്തു തരും. അപ്പം നമ്മളുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഈ ബുദ്ധി എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അതിൻ്റെ അബദ്ധം. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേജ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ വരുന്നതെന്ന് കേൾക്കുന്നു. ഒന്നിപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ വന്നിരുന്നു, ഒരു പോലീസുകാരനെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് കൊണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ പോലീസുകാരൻ കള്ളമായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ആളുകൾക്ക്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, അങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുഴുവൻ റോങ്ങാണ്. മുഴുവൻ ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അബദ്ധത്തിലും ആപത്തിലും ഒക്കെ മരണം വരെ കൊണ്ട് നിർത്തുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്. ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിന് അടുത്ത സ്റ്റേജ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു. ഞാനെന്ത് വിചാരിക്കുന്നു, നിങ്ങളെന്ത് വിചാരിക്കുന്നു, നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അറിയാമെങ്കിൽ പെർമനൻ്റ് ശത്രുത വരാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ. മിത്രഭാവം വരുമോ എന്നുള്ളത് സംശയമാണ്. അപ്പോൾ മനസ്സിൻ്റെ ഇതുപോലും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലം വരുമ്പോൾ ലോക അവസാനം തന്നെയായിരിക്കും. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഇല്ലാതെ ആക്കേണ്ടതെന്നൊന്നും എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. അതിലേക്ക് ആരും പോയി പഠിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ മതിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ താനേ അതങ്ങ് നശിച്ചു പോയെങ്കിൽ മതിയായിരുന്നു. എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സായിപ്പിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോട്ടെ. അത് അല്ലാതെ അതൊക്കെ നടക്കുമോ എന്നൊന്നും അറിയാൻ വയ്യ. എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും എല്ലാ നന്മകളും നേരുകയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസം തീർച്ചയായിട്ടും അത്യാവശ്യമാണ്. 1817 സ്വാതിരുന്നാൾ മഹാരാജാവിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും കേട്ടിരിക്കും. തിരുമനസിൻ്റെ ചെറിയമ്മ തിരുമനസിന് വേണ്ടി ഭരിച്ച കാലത്ത് അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് 1.5 വയസ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. സ്വന്തം അമ്മ മരിച്ചപ്പോൾ വേറെ അടുത്ത പിന്മറ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ്, 1.5 വയസ്സ്. അപ്പം അമ്മയുടെ അനിയത്തി ചെറിയമ്മ റാണി ഗൗരി പാർവതിബായാണ് തിരുമനസിന് വേണ്ടി തിരുമനസ് 16 വയസ്സെന്നൊരു ഭരിച്ചത്. 1817 റാണി ഗൗരി പാർവതിബായി ഒരു ഈഡിക്റ്റ് ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. റീഡിക്റ്റ് ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ. അതുകൊണ്ട്
നാട്ടിലെ എല്ലാവർക്കും പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ നിർബന്ധമാക്കിക്കൊണ്ട് അറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് സ്പോൺസേർഡ് ലെവൽ, സ്റ്റേറ്റാണ് അത് നടത്തുന്നത്. അങ്ങനെ ഇന്നിപ്പോൾ പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷനെ പറ്റി ധാരാളം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അന്ന് അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തതാണ്. ആ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഒരു ഭാഗം വരെ നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്നും അനുഭവിക്കുന്നു. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി കേരളത്തിന് അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും പഴയ ചരിത്രങ്ങളൊന്നും അറിയാൻ വയ്യ. റീഡിക്റ്റ് ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷനെ പറ്റി മിക്കവാറും ആരും തന്നെ കേട്ടിരിക്കില്ല. അതേസമയം യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൽ ഈ റീഎഡിക്റ്റ് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൽ ഡൽഹിയിൽ ഓൾ വേൾഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസ് ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഈ റീഡിക്റ്റ് വന്നു. കേരളത്തിലൊരു ഇല പോലും അനങ്ങിയില്ല. അറിയാൻ വയ്യ, ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യ. അത് വേറെ കാര്യം. എന്തായാലും ആ രീതിയിൽ നമുക്കൊരുപാട് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ പല എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ചുക്കാൻ പിടിക്കാനായിട്ട് പല പ്രഗത്ഭന്മാരതൊക്കെ ഇവിടെ ഇവരെല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുള്ള, എനിക്ക് പേരുകൾ ഓർമ്മ നിൽക്കില്ല. അപ്പോൾ തെറ്റായ പേര് പറയുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ 1-2 പേര് എനിക്കറിയാം, പക്ഷേ ബാക്കിയൊക്കെ തെറ്റിപ്പോവും. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ മിണ്ടാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത്. അതുകൊണ്ടാണ് പേരാരെ ഞാൻ പറയാത്തത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത്രയും പേര് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു. ഫാക്കൽറ്റി ഉണ്ട്, സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്, ടീച്ചിങ് നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ്, ഡയറക്ടർ ബോർഡ് എല്ലാവരുമുണ്ട്. വളരെ നല്ല രീതിയിൽ 21ാമത്തെ ജന്മനാളാണ് ഇത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ഭാവി, നല്ലൊരു നാളെ നല്ലൊരു സൂര്യോദയം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഭഗവാന്റെ ഒക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നിവിടെ വരാൻ സാധിച്ചതിൽ പ്രത്യേക സന്തോഷം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നമസ്കാരം. All the students may please stand up to remark the Vidyarambam for the year 2023. May I have the privilege of Najib sir to give away what is engineering to ma'am. Tamburu means. Ma'am, can you please tell it to them so they will repeat and that will begin the mark of their journey. You can keep it there. ലൈറ്റ് തരാമോ? ഒരു ലൈറ്റ് തരാമോ? ഒന്നിങ്ങോട്ട് അടിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ 18 വയസ്സാണെന്ന് അടിച്ചാലും വയസ്സ് കുറേ ഉണ്ട്. കണ്ണാടി കൊണ്ടുവരാനും മറന്നുപോയി. ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ഓൾമൈറ്റി, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇസ് ദ പ്രൊഫഷൻ. ഓ, അങ്ങനെയാണോ? Students will repeat what ma'am is saying. Tamburu. In the name of the Almighty, engineering is the profession in which a knowledge of the mathematical or physical sciences gained by study, experience and practice is applied with judgment to develop ways to utilize economically the materials and forces of nature for the benefit of mankind. Please remember the last few words. For the benefit of mankind. Please don't forget that. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Ma'am, with your permission, indeed we are blessed to have the first words taught from Tamburati. തീർച്ചയായും 4 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഇതേ വേദിയിൽ നിന്ന് അവർ ഗ്രാജുവേഷൻ മേടിക്കുമ്പോൾ തമ്പുരാട്ടി പറഞ്ഞു തന്ന ആദ്യത്തെ വചനങ്ങൾ ഒരായുഷ്കാലം അവരുടെ ഓർമ്മയിലുണ്ടാവും. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Tamburati, we have students have three students have raised up a small question.
can you please? If anyone wish to ask Tamburati any questions, 3 or 4 can just have a permission. Good morning, ma'am. I am Bistana Tasneem from Computer Science Department. With all your due respect, I would like to ask a question. Ma'am, I have heard you talking about our old Travancore in many of your interviews before. We had our first female surgeon, our first female engineer, and even our first female chief justice during that time. Now we live in a modern society. Do you think that the women in our generation are achieving more? Do you think that the women in our generation are achieving more than the ones then? Thank you, ma'am. It is a mixed success. In certain areas, yes, definitely. Especially because the employment rate ratio is very high, and when you look at the educational academic outcome also, the women are, I think, overtaking the men. The girls are overtaking the boys in numbers, and as such, they are getting more and more employed. With that, they have economic independence. They have every all independence possible. But though that is a good thing, you have to remember to use your independence judicially. So many girls run into trouble because of this independence. They misuse it, and they help to misuse it with all these things. All these things are there. Some of them I don't even know, but all these things are there which they help. So it is for you. Definitely, the ladies, the women folk are progressing, but in Kerala, we have never been really backward. We have been very progressive. Thank you, ma'am. Can we have another student? Okay. Good morning, ma'am. My name is Aisha, computer science first year student. With all respect, I would like to ask, ma'am, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി 2 പേര് കവിത ചൊല്ലാവോ? എൻ്റെ കുട്ടി, ഞാൻ 3 പുസ്തകം കവിത എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്കതിപ്പോൾ ഓർമ്മയെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. വേറെ കവിത മതിയെങ്കിൽ പറയാം, എൻ്റെ അല്ലാത്തത്. അതിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അത് കവിതയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഓക്കെ മാം. സംസ്കൃതി മതിയോ? ആ മതി. വിദംശം വിഭും നിർമ്മലം നിർവികൽപം നിരീഹം നിരാകാരമോങ്കാരഗമ്യം ഗുണാതീതം അവ്യക്തം ഏകം തുരീയം പരം ബ്രഹ്മയം വേദ തസ്മൈ നമസ്തേ. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ മാം. എൻ്റെ പേര് അൽഫിയ. ബഹുമാനപൂർവ്വം ഞാൻ മാമിനോട് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഞങ്ങളുടെ ജനറേഷന് മാമിന് തരാൻ കഴിയുന്നൊരു അഡ്വൈസ് എന്താണ്? താങ്ക് യു ഫോർ ആസ്കിങ് ദാറ്റ്. നിങ്ങളുടെ ജനറേഷന് എനിക്ക് ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ട് അഡ്വൈസ് അല്ല, ആർക്കും ഇന്ന് അഡ്വൈസ് വേണ്ട, ഒരു റിക്വസ്റ്റ്. ശരിക്കുള്ള സമയത്ത് 2 അക്ഷരം പ്രയോഗിക്കാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയും ശക്തിയും നിങ്ങൾക്ക് തരട്ടെ. നോ 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 എന്ന് പറയാനുള്ള ശക്തി നിങ്ങൾക്ക് തരണം. ആവശ്യം വരുമ്പോൾ സേ നോ ടു ഡ്രഗ്സ്, സേ നോ ടു ഡ്രിങ്ക്സ്, സേ നോ ടു ഇമ്മോറൽ ബിഹേവിയർ, സേ നോ ടു വയലൻസ്, സേ നോ ടു ബിഗട്ടഡ്നെസ്, സേ നോ ടു ഹേറ്റ്രഡ്. അത് പറയാൻ പഠിക്കൂ. അത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. Thank you, ma'am. Any more questions from the students side? Ma'am, I am Fatima Hussain of S1 EC department. With respect, പേടിയുണ്ട്. മാമിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഫെയ്ത്ത് എന്താണെന്നൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാവോ, അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് വിവരിക്കാവോ? ഫെയ്ത്ത്, ഭഗവാൻ, നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഉത്തരം പറയാണ്.
അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഏത് പേരിൽ വിളിച്ചാലും, ഏത് രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചാലും, ഏത് രൂപത്തിൽ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്താലും ഒരു മഹാശക്തി. ആ ശക്തി ഒരു സൃഷ്ടിയെ മുഴുവനും ഉണ്ടാക്കി. സൃഷ്ടി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ വിഭാഗങ്ങളില്ല. ഒരു സൃഷ്ടി, ഒരു മഹാസൃഷ്ടി. പിന്നെയാണ് മനുഷ്യനാണ് വരമ്പുകൾ കൊണ്ടുവന്നു, മതിലുകൾ കെട്ടി, മുൾവേലുകൾ കെട്ടി. സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അടുക്കലുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസം, നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നാണെന്ന് നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ പോരാ. നാവ് കൊണ്ട് പ്രവൃത്തിയില്ല. ഇൻ ആക്ഷൻ മസ്റ്റ് സ്പീക്ക്. ഒരു ഹൈന്ദവ ഹൃദയം, ഒരു ക്രൈസ്തവ ഹൃദയം, ഒരു ഇസ്ലാം ഹൃദയം ഉണ്ടോ? ആശുപത്രിയിലെ ഓപ്പറേഷൻ ടേബിൾ കയറി കിടക്കുമ്പോൾ വ്യത്യാസമുണ്ടോ? ഇല്ല. ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പം ഫൈനലി ഇതിനൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കാം, ഏത് രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് ആരാധന നടത്താം. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു ശക്തിയുടെ കുട്ടികളാണ്. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പേരില്ലേ, അതുപോലെ ഓരോ രീതിയിൽ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു. ആകാശാൽ പതിതം തോയം യഥാ ഗച്ഛതി സാഗരം സർവദേവ നമസ്കാര കേശവം പ്രതിഗച്ഛതി. Like different streams having their sources in different places, all mingle their waters in the sea, so, O Lord, the different paths men take, varied though they may be, all lead to thee. അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതുണ്ടാവട്ടെ, എന്നാലേ സമാധാനം വരുള്ളൂ. Any more questions from the student side? ഇവിടെ എന്തായാലും സ്ത്രീ ശക്തിയാണ്. ഒരു ആൺകുട്ടി പോലും ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് സൈറ. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇയർ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്. ബഹുമാനപൂർവ്വം ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ. മേഡം ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുസ്തകം ഏതാണ്? ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ 13ാമത്തെ പുസ്തകം, 13ാമത്തേത് ഹിസ്റ്ററി ലിബറേറ്റഡ് ദ ശ്രീ ചിത്ര സാഗ എന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ വലിയൊരു ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്കാണ്. 3.5 വർഷം കൊണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മലയാള തർജ്ജിമ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ബുദ്ധിയില്ല, കഴിവുമില്ല. അത് വേറൊരാൾ ചെയ്തതാണ്. അതിൻ്റെ ഫൈനൽ പ്രൂഫ് റീഡിങ് അതിലേക്കൊക്കെ പോവുകയാണ്. ഒരു ആൺകുഞ്ഞിന്. Okay ma'am, we have a boy with a question for you. Okay. ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാം, എൻ്റെ പേര് റഹ്മാൻ. ഞാൻ EC ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പഠിക്കുന്നു. മാം എക്കണോമിക്സിൽ ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയിരുന്നില്ലേ? പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ റൈറ്റിങ്ങിലോട്ട് പോകാനുള്ള കാരണം? അത് കുഞ്ഞ് ചോദിച്ച നല്ല ചോദ്യമാണ്. ആൺകുഞ്ഞാണല്ലോ ചോദിച്ചത്. അതിൻ്റെ മറുപടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഞാൻ വന്നപ്പോഴേ ഈ കുട്ടിയെ കണ്ടു, അവളെ കയറിയപ്പോഴേ. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഞാൻ പറയാം. എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠത്തെയും ഞാനും എൻ്റെ അനുജനും, ഞങ്ങൾ 3 പേരാണ്. ഞങ്ങൾ 3 പേരും ഒരു സ്കൂളിലും പോയിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ ഒരു സ്കൂളിലും പഠിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ പഠിച്ചത് മുഴുവനും കവടിയാർ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ മതിൽക്കകത്താണ്. ട്യൂട്ടേഴ്സ് വന്ന് പഠിപ്പിച്ചു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ 3 പേരും കോളേജിൽ പോയി പഠിച്ചു. അന്ന് പ്രീ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ഞാൻ പഠിച്ചപ്പോൾ. പ്രീ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ എടുക്കണം എന്നാണ്. ഐ ഓൾവേസ് ഹാഡ് എ റൊമാൻസ് വിത്ത് വേർഡ്സ്. കൊച്ചിലെ കാലം തൊട്ട് എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു, കവിതകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ആർട്ടിക്കിൾസ് കൊച്ചുകാലം തൊട്ട്. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ എടുക്കണമെന്ന് തന്നെയായിരുന്നു എൻ്റെ ആഗ്രഹം. അപ്പോൾ വിമൻസ് കോളേജിലാണ്, നമ്മുടെ വഴുതക്കാട് മഹാരാജാസ് കോളേജ് ഫോർ വിമൻ, അവിടെയാണ് പ്രീ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിച്ചത്. അവിടെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഫോർ മീ, ഇവിടെയാണ് ആൺകുട്ടികളുടെ ഭാഗം വരുന്നത്. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഫോർ മീ അവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ മെയിൻ ഇല്ല. അവിടെ അത് എടുക്കണമെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ പോയാൽ പഠിക്കാൻ പറ്റൂ. എൻ്റെ ഫാമിലി ഒന്നടക്കം എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതിനേക്കാളും മഹാരാജാവ് ചിത്തിരനാൾ മഹാരാജാവ് അമ്മയുടെ ജ്യേഷ്ഠനാണ്. മഹാറാണി സേതു പാർവതി എൻ്റെ അമ്മൂമ്മയാണ്. അവരുടെ കൂടെയൊക്കെയാണ് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ജീവിച്ചത്. അവർ ഒറ്റ ശബ്ദത്തിൽ പറഞ്ഞു, ആൺകുട്ടികളുള്ള കോളേജിൽ പോയി പഠിക്കണ്ട, ഇവിടെ ഉള്ളത് പെൺകുട്ടികളുടെ കോളേജിൽ പഠിച്ചാൽ മതി, അത് കിട്ടുന്ന പഠിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നിവൃത്തിയില്ലാതെ വന്നിട്ട് പിന്നെ ഒന്നും നമുക്ക് പറയാനൊക്കില്ലല്ലോ. ഇന്നാണെങ്കിൽ സമരം ചെയ്യാമായിരിക്കും, അന്ന് അങ്ങനെയൊന്നും ആലോചിക്കാൻ പോലും വയ്യ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ഫിസിക്സ് ഇതൊന്നും എൻ്റെ തലയിൽ കയറില്ല. അപ്പോൾ അതൊന്നും പഠിക്കാനൊക്കില്ല. സുവോളജി എനിക്ക് ആലോചിക്കാൻ പോലും വയ്യ, മാക്രിയെ കീറുന്നതുമൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് മാറി വരും. വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളെ, എന്തായാലും നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കും അപ്പുറത്ത് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
തീർച്ചയായിട്ടും മുസ്ലിം അസോസിയേഷൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചീഫ് ഗസ്റ്റിനെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമാണ്. അതിൽ എത്ര തന്നെ നമ്മൾ അതിന് പ്രവർത്തിച്ചവരെ ആശംസിച്ചാലും അനുമോദിക്കാനും കഴിയില്ല. അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ഓരോരുത്തരെയും ഞാൻ ഇതിന് അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ബഹുമാന്യ നമ്മുടെ തമ്പുരാട്ടി പറഞ്ഞ ഓരോ വാക്കുകളും ഹൃദയത്തെ തറയ്ക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഒരുപാട് ഉദ്ഘാടനങ്ങളും ഒരുപാട് മാതാപിതാക്കൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല നാളെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കടന്നു വന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും B.Techലും അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്ലോമയ്ക്കും പോളിടെക്നിക്കും വന്ന ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളെയും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച വിശ്വാസം ഒരിക്കലും പാഴാകില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും അത് നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ എന്നെത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചു അതിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തിക്കും. അത് എത്തിക്കാൻ ദൈവം തമ്പുരാൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഒപ്പം നിങ്ങളെ ഇവിടെ എത്തിക്കുവാൻ പ്രാപ്തരാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, തീർച്ചയായിട്ടും ആ മാതാപിതാക്കളോട് അവരുടെ കടപ്പാട് ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പറയുകയാണ്, ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഇവിടെ കുട്ടികളെ എത്തിച്ചു, ഞങ്ങൾ കയ്യിൽ കൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത്. ഇനിയാണ് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം. ഈ 4 വർഷം കണ്ണിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചതുപോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമയ്ക്ക് അവരെ ഇവിടെ ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തം കഴിഞ്ഞു ചിന്തിക്കരുത്. കണ്ണിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചതുപോലെ ഈ ക്യാമ്പസസ് നിന്ന് ഇറങ്ങി അവരുടെ ഭാവി കരുപിടിക്ക് അവർ നിങ്ങൾ എത്തുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ അവരോടൊപ്പം നിഴൽ പോലെ ഉണ്ടാകണം. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കുട്ടി വന്നു, നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അറിയാവൂ അവരിൽ വരുന്ന ഭാവപ്പാർച്ച. ഒരിക്കലും ഒരു ടീച്ചറിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അധ്യാപകർക്ക് അറിയാൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങളുടെ പെറ്റ മക്കൾ, നിങ്ങളെ വളർത്തിയ മക്കളുടെ മുഖപാർച്ച, എന്തെങ്കിലും മാറ്റം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ ഉടനെ നിങ്ങളുടെ കോളേജുമായി ബന്ധപ്പെടണം. നിങ്ങളുടെ ടീച്ചറും ആ കുട്ടിക്ക് ടീച്ചറുണ്ട്, അവർ ബന്ധപ്പെടണം. എൻ്റെ കുട്ടി അസ്വാഭാവികമായ മുഖത്ത് കാണുന്നുണ്ട്, വിഷാദം കാണുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ. ദൈവം തന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്, നിങ്ങളാണ് വളർത്തിയെടുത്തത്. ഓരോ ചലനങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് ഈ കോളേജുമായിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് ബന്ധം വേണം. ഈ 4 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 3 വർഷം അവർ പഠിച്ചിറങ്ങി നല്ല ഉദ്യോഗതലത്തിലെത്തി എത്തുമ്പോഴും അവരെ നിങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ മാത്രമാണ് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ നൽകുമെന്നുള്ള ഉറപ്പ് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒപ്പം ഈ കോളേജിൻ്റെ ബഹുമാന്യ പ്രസിഡന്റ് നമ്മുടെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഇത്രയും നിറഞ്ഞ സദസ്സിനെ ഉണ്ടാക്കി തന്ന് ഇത്രയും കുട്ടികളെ ഏകദേശം 100% എത്തിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ പ്രവർത്തിച്ച HODമാരും അധ്യാപകരും അനധ്യാപകരുള്ള ടീം, അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ബഹുമാനീയ ഉമർ ഷിഹാബ്, ഇതിൻ്റെ ടീം ലീഡർ, നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രവീൺ സാർ, ഓരോരുത്തരെയും ഞാൻ പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല, ഓരോരുത്തർക്കും മാനേജ്മെന്റ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ കടപ്പാടും നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സർവേശ്വരനായ ദൈവം നമ്മുടെ എല്ലാ നല്ല കർമ്മങ്ങളും നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങളും സഫലമാക്കട്ടെ എന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ് ഹിന്ദ്. Now it is time to honor our princess. നമ്മുടെ കോളേജിലേക്ക് വരുവാനും ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാനും അവിടുന്ന് കാണിച്ച മഹാമനസ്തതയ്ക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. Let me call upon our dearmost president, Janab Nasir Kadera sir, to give away a memento as a token of love, wholeheartedness and gratitude. May I request Tamburati to receive the same. Let's all stand up and give her a large round of applause. Let me have the pleasure of Khaja Mohammad sir and Najib sir to give away a token of love to our dearmost Tamburati. Khaja sir and Najib sir.
Please be standard. Now, my dearest students, in your witness, each department is going to give you an ocean of gratitude, ma'am. Let me invite first the Department of Electronics and Communication Engineering to give a token of gratitude, a ponnada to our dearmost Princess Ashwati Dirunal Gauri Lakshmi Bai Tamburati, Department of Electronics and Communication. A large round of applause. Sajida ma'am, Departments of Electronics and Communication. Department of Electrical and Electronics, Prema Lakshmi ma'am. Department of Computer Science, Shamna ma'am. Decorative Department, Civil Engineering, Raji ma'am. Department of Mechanical Engineering, and along with our principal Dr. Praveen sir, to Gauri Lakshmi Bai Tambirati. Please be seated. Let me also take a moment to congratulate the real man in this team. ഞങ്ങളുടെ ഈ ഓരോ അഡ്മിഷനും നിങ്ങളുമായി സംസാരിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉചിതമാകുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നിങ്ങളുടെ കഴിവനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തരികയും നമ്മുടെ അഡ്മിഷൻ ടീമിനെ ഈ വേദിയിൽ ആദരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. Let me have the privilege of Najib sir to admire and honor our admission team. First and foremost, from the B.Tech department, Sri Lakshmi ma'am. Tambirati, if you can please join with him, it would be a great honor. Chitra ma'am, Srijit sir, and Jasna miss. And for Polytechnic, our dearmost, let me have the privilege of Nasser sir to give away the memento to our dearmost Amar Shah sir. Adira ma'am and Yadu sir. Kaja Mohammed sir. Thank you, team. So that was indeed a great day, a history of Muslim Association College of Engineering. Now moving on to the closing ceremony. An impactful leader and a scholar without whose strong leadership we could not have set a foundation to success. Dear students and parents, as you are here to start a brand new journey of your life, who better to guide us other than respected principal, Dr. Praveen Kumar sir. Sir, may I now heartily welcome him on stage to deliver the vote of thanks. Good afternoon.
respected Chief Guest, President Nasir Kadaira sir, Najib sir, Treasurer, General Secretary Abdul Latif sir, Director, HODs, my dear faculty members and my dear students. Today we celebrate the 21st batch of B.Tech and 4th batch of Diploma students in our campus. Previously, എല്ലാ സ്പീക്കേഴ്സും നിങ്ങളെപ്പറ്റി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു. ഇനി വരുന്ന 4 വർഷവും ഞാനും നിങ്ങളും എന്നും കാണേണ്ടുന്ന വ്യക്തികളാണ്. സോ അവർ പറഞ്ഞു തന്ന സീനിയേഴ്സ് പറഞ്ഞു തന്ന ആ ഓരോ മാറ്റേഴ്സും നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കേട്ട് ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ, ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആഫ്റ്റർ 4 years നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്യാമ്പസിൽ നിന്നും ഒരു ഡിഗ്രി ഒരു ഡിപ്ലോമ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ കഴിയും. ഇന്നത്തെ വിദ്യാരംഭത്തിന് ടുഡേ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യമേ ജനിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജനിച്ചു വീണാൽ ആദ്യമേ കാണുന്നത് നമ്മുടെ അമ്മയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു കരച്ചിലോടാണ് നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ. അതുപോലെ ഒരു അമ്മയെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ ക്യാമ്പസിൽ വന്ന് നമുക്ക് അനുഗ്രഹിക്കാൻ തന്ന ഫസ്റ്റ് ആ പ്രിൻസ് ആയിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തന്ന അമ്മയെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ്. ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ വിദ്യാരംഭം കുറിക്കാൻ നമ്മുടെ കൂടെ കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത നമ്മുടെ ഹിസ് ഹൈനസ് പ്രിൻസസ് അശ്വതി തിരുനാൾ തമ്പുരാട്ടി, എൻ്റെ പേരിലും ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേരിലും എല്ലാവരുടെയും പേരിലും ഞാൻ മേഡത്തോട് ഒരുപാട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ എപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്കൊരു അനുഗ്രഹമായി ദൈവത്തോട് എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ, ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു വഴി കൊടുക്കാൻ സർവേശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നും കൂടെ ഞാൻ വിനീതമായി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാഡത്തിന് ഞാൻ ഒരുപാട് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. നെക്സ്റ്റ്, നമ്മുടെ മുസ്ലിം അസോസിയേഷൻ കോളേജിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു സ്പീച്ച് നടത്തിയിരുന്നു. അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഐ സേ ദാറ്റ് ഏതാണ്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്തെ എല്ലാ കോളേജുകളിലും വെച്ച് നോക്കിയാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ, എൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽസ് മീറ്റിങ്ങിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു സീറ്റ് പോലും വേക്കൻ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്നോട് ചോദിച്ചത് ചോദ്യമാണ്. അതായത് CPTയിലെ പ്രിൻസിപ്പൾ ചോദിച്ചു, പ്രവീണേ നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ സീറ്റ് 100% ഫില്ലായോ? ആയ മാഡം, അതുകൊണ്ട് ഇനി എനിക്ക് സ്പോട്ട് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ ഒരു ടീം വർക്ക്, സാർ പറഞ്ഞു, ഉമ്മർ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ടീമായിരുന്നു ഏറ്റവും ബെറ്റർ. അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡയറക്ടർ, പ്രിൻസിപ്പൾ, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ്, ഇതിനെ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഏറ്റവും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അവർ മോസ്റ്റ് റെസ്പെക്ട് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ നാസർ കടയർ സാറാണ്. I express my sincere thanks to the Nasir Kadaya sir this event. Next, Najib sir. Najib sir ഒരുപാട് ഡ്യൂട്ടീസും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് വേണ്ടി ഓരോ കാര്യങ്ങളും എൻക്വയറി നടത്തി ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തിരുന്ന ശ്രീ അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ നാസർ കടയ സാറിനും നജീബ് സാറിനും ഞാൻ എൻ്റെ പേരിലും ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേരിലും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. നെക്സ്റ്റ്, ഫിനാൻഷ്യൽ കാര്യങ്ങളെന്നല്ല, എപ്പോഴും ഒരു മകനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനിയനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ട്രഷററായ ശ്രീ ഖാജ മുഹമ്മദ് സാറും നമുക്ക് ചില കാരണങ്ങളാൽ എത്തിച്ചേരാത്ത ജനറൽ സെക്രട്ടറി അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് സാറും, അവരെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ എൻ്റെ പേരിൽ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റിലെ ഓരോ മെമ്പേഴ്സും, കരീം സാർ, പിന്നെ കുറേ പേര് നമുക്കിവിടെ വരാനുണ്ട്, അവരെല്ലാവരും ഓരോ ദിവസങ്ങൾക്കും വന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഡേ എൻ്റെ കൂടെ വിളിച്ച് ചോദിച്ച് ഓരോ കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടുന്ന ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, എന്ത് വേണം എന്ന് പറയുന്ന ഓരോ മാനേജ്മെൻറ്റ് മെമ്പേഴ്സിനും ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുകയല്ല, എൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും എന്നെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന എൻ്റെ ഡയറക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇവിടുത്തെ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇന്ന് ഈ ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ ഉമർ ഷിഹാബ് സാർ, ഡേ ഓർ നൈറ്റ് എന്നില്ലാതെ ഒന്നിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഉമർ ഷിഹാബ് സാർ, സാറിനോട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തീരുന്ന വാക്കുകളല്ല. ഇനിവേ ഈ പ്രോഗ്രാം ഇത്രയും കംപ്ലീറ്റ് ആയി നടത്താൻ കഴിഞ്ഞതിന് സാറിനോട് ഒന്നൊരു താങ്ക്സ് അറിയിച്ചോളൂ. ഫൈനലി, ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഫില്ലേഴ്സ്, ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് വാട്സാപ്പിൽ കണ്ടതാണ്, HOD ഓഫ് മെയ്സ് ഫില്ലേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓരോ തൂണുകൾ, അതാണ് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ HODs. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും, ആ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ കാണാം. സോ അതിൽ ഓരോ ഈച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ഞാൻ പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല, എല്ലാ HODമാരെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ്, ടീച്ചിങ്, നോൺ ടീച്ചിങ്, ഈവൻ ഇഫ് താഴത്തെ നമ്മുടെ സ്വീപ്പേഴ്സ് വരെ എല്ലാവർക്കും as a representation with me and our management thanks അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Finally, I express my thanks to my dear students and parents. 1-2 കാര്യങ്ങൾ ഈ ടൈമിൽ ഞാൻ പറയുന്നു. ഇവർ പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുസരിക്കുക. ഏറ്റവും നല്ല വിദ്യാർത്ഥികളായി നമുക്ക് ഈ 4 വർഷം കഴിയുമ്പോഴും ഇതുപോലെ ഒരു നിറഞ്ഞ സദസ്സിൽ
നസർ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു 3 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഇത്രയൊന്നും സ്റ്റുഡൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു. ഏതാണ്ട് ഇന്ന് 1000 ക്രോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്. സോ അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു അഭിമാനമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഞങ്ങളുടെ എയിം നെക്സ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ ടീമിൻ്റെയും വിതിൻ 1 or 2 yearsനുള്ളിൽ 100% റിസൾട്ട് ആസ് വെൽ എസ് എ പ്ലേസ്മെൻറ്റ്. അതിന് സർവേശ്വരൻ സഹായിക്കട്ടെ. അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ വന്ന എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി. സോറി, ഈ വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത് വന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല. എന്നാൽ പോലും മാഡത്തിൻ്റെ പെർമിഷനോടുകൂടി ഒരു കാര്യം, ഞങ്ങളുടെ കൂടെ എൻ്റെയും നാസറിൻ്റെയും കൂടെ തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് അബ്ദുൽ കരീം. പുള്ളി ഞാൻ മുസ്ലിം അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം അസോസിയേഷൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി വൈസ് ചെയർമാനാണ്. നമ്മുടെ കോളേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾക്കൊരു ലീഗലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലും അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് നോളജും എക്സ്പീരിയൻസും വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരുപാട് സപ്പോർട്ടാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്. പ്രസംഗത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വരാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ കാര്യം പറയണം എന്ന് പ്രത്യേകം എന്നോട് നാസറിനോട് പറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ മാഡത്തിൻ്റെ സമയം ലിമിറ്റെല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പറയാൻ വിട്ടുപോകുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടി ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനകളും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും അറിയിക്കുകയാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഒരു കാര്യം കൂടെ എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് പറയാനുണ്ട്, അതുകൂടെ എന്തായാലും പറഞ്ഞേക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കാര്യം മാഡം ഇവിടെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ സംസ്ഥാനം വിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ സംസ്ഥാനത്ത് ആരും ഉണ്ടാകും? യങ്സ്റ്റേഴ്സ് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വൃദ്ധന്മാരായ ആൾക്കാരും പിന്നെ ആശുപത്രികളും മാത്രമാകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകും. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം പറയാം. കാര്യം ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് പഠിച്ച് അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഗൾഫിലേക്ക് പോകുന്ന സാഹചര്യമാണ്. എല്ലാവരും ഒരു വിസ എടുക്കുക, എല്ലാവരുടെയും ലൈഫ് അംബിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഗൾഫിലേക്ക് പോകുക. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നാച്ചുറലായിട്ട് ഞാനും ഒരു വിസ എടുക്കുക, പോവുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെയും മനസ്സിലുള്ള എൻ്റെയും ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഒരു കാര്യം. പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് ആലോചിച്ചപ്പോൾ അന്ന് ഞാനൊരു ചെറിയ കഥാകൃത്തും കവിത എഴുതുന്ന ഒരാളും ഒരു ചെറിയ കോളേജിലും സ്കൂളിലുമൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരാളുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുറച്ച് സാഹിത്യം എല്ലാം ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ച ഒരൊറ്റ കാര്യം, ഞാൻ എന്തിന് വെളിയിൽ പോകണം? എന്നെ സർവശക്തനായ ദൈവം ജനിപ്പിച്ചത് ഈ നാട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ലൈഫ് ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ബിൽഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ ഒരു നിവൃത്തിയും ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യം വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുറത്തു പോകേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. അങ്ങനെ എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു തോന്നലുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഓഡ്സാണ്. ബിസിനസ്സൊന്നും ഇപ്പോഴത്തെ പോലെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയും അവസരങ്ങളും ബിസിനസ് കൊണ്ടുവന്നാൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആളുകളും എൻകറേജ്മെൻറ്റും ഫൈനാൻസും ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാനൊരു ചെറിയ ട്രാവൽ ഏജൻസി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ പ്രസ് ക്ലബ്ബിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത്, അവിടെ ഇന്ത്യൻ എയർലൈൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ വൈകുന്നേരം സാഹിത്യ ചർച്ചകളൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടി. ഞങ്ങൾക്ക് വൈകുന്നേരം ഈ ചായ കുടിക്കാനായിട്ട് പൈസ ഇല്ല. അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു, നജീബ്, നിങ്ങൾ എൻ്റെ സ്ഥലം മുരുക്കുപുഴയാണ്. മുരുക്കുപുഴയിൽ അവിടെ ഒരു മുരുക്കുപുഴയും പെരുമാതുരയിലും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വിദേശത്ത് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ ടിക്കറ്റ്സൊക്കെ എടുത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പൈസ കിട്ടും. അത് വെച്ച് നമുക്ക് വൈകുന്നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. അല്ലാതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പൈസ കിട്ടത്തില്ല. പുള്ളിക്ക് ശമ്പളമുണ്ട്, പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്കില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും ശരി. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ചെറിയൊരു ട്രാവൽ ഏജൻസി തട്ടിക്കൂട്ടി. ഈ ജേർണലിസത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 50 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ 75 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 100 റുപ്പീസ് 3-4 ടിക്കറ്റ്സ് നമ്മൾ സർവീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. അത് വെച്ച് അങ്ങനെ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ജേർണലിസം കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞു. ജേർണലിസം കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞു, നമുക്കിതെല്ലാം മതിയാക്കാം, നമുക്ക് പോകാം. ഇനി നജീബ് പണി, ഞാൻ എൻ്റെ പണി. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എവിടെയും പോകുന്നില്ല, ഞാനിത് നിർത്താനും പോകുന്നില്ല, ഞാനിതുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പുള്ളി പറയും, മുന്നോട്ട് പോകരുത്, മുന്നോട്ട് പോയാലും എവിടെ എത്തൂല, ഒന്നും ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ്, നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല. അതിൻ്റെ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് എല്ലാം പുള്ളിയുടേതായ നോളജിൽ നിന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയും. അപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു ഉൾവിളിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, ഞാൻ എവിടെയും പോകുന്നില്ല, ഞാൻ ഇതൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ബിൽഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് നല്ല രീതിയിൽ നടത്താൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ എന്ന് പറയും. കാര്യം ഒറ്റ കാര്യം, ഈ ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാർ ടിക്കറ്റ്സ് തരാൻ വേണ്ടി വരും, അവർ സംസാരിക്കും, അവരുടെ അവിടുത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയും. അതെല്ലാം തന്നെ ഒരു ലൈഫിലൊരു നോളജും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസുമായി. അങ്ങനെ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ, ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടാണ് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു, ഐ വിൽ ബി ആൻ ഓൺടർപ്രണർ ഇൻ മൈ ഓൺ ബർത്ത് പ്ലേസ്. അങ്ങനെ ഒരു വിൽ പവറോടുകൂടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താണ് എൻ്റെ ലൈഫ് മുന്നോട്ട് പോയതും
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നത്, കിംസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഞാനിത് പറയുന്നത്, ഞാൻ മാഡം പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, ഇത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആകാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ നാടാണ്, ഇത് നമ്മുടെ നാടാണ്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ജനിച്ചത്, നമ്മുടെ പേരൻസ് ജനിച്ചത് ഇവിടെയാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കണം, ഇവിടെ നമ്മൾ വളരണം, ഇവിടെ നമ്മൾ ജീവിക്കണം. അതിന് ഒരു നിവൃത്തി ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ആലോചിക്കാവൂ. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും സർവശക്തി നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. With that, we come to the end of this great program that Muslim Association College has ever seen. തമ്പുരാട്ടി, അവിടെ നിന്ന് ഇത്രമേൽ താഴ്മ കാണിക്കാൻ അവിടെ നിന്ന് എത്രത്തോളം വളർന്നിട്ടുണ്ടാവണം. An ocean of gratitude. We, the entire mace, extend to you the warmest gratitude for being with us for all these 3 hours. Thank you so much, ma'am. In our absence, let me also congratulate and express our sincere gratitude to our dearmost Abhaya ma'am, who is the first year coordinator. Her father is having a surgery today, so let's all pray for her father. Since it is a very serious surgery, she is in hospital. In her absence, let me express our sincere gratitude to Abhaya ma'am too. അങ്ങനെ ചരിത്ര നിമിഷം അതിന് അവസാനം കുറിക്കുകയാണ്. നാഷണൽ അന്തത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ലെറ്റ്സ് ഓൾ two more things. Our dearmost friend of Polytechnic, our student, is in Kim's Hospital, is also in ventilator. You all may pray for him. And also in his absence, let me thank Janab Abdul Latif sir for being with us for all time. Let's all stand up for National Anthem.